Hello students, today we see the continuation part for our first lesson organ system. Let us recall the last class. We see about the digestive system. They are classified into two. One is digestive tract and another one is digestive gland, and second system is respiratory system. It has three main ways. One is airway, second one lungs and muscles of respiration, third one is circulatory system. Circulatory system consists of the following like heart, blood and blood vessels, and fourth one is excretory system. Excretory system includes the organs like kidney, urethra and urinary bladder. And now we see the last topic from this lesson, nerve system. Nerve system is an integration of nerves and specialized cells called neurons. Nerve system அப்படின்றது integration of nerves, multiplication of nerves வந்து கம்பைன் ஆனது தான் nerve system அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த nerves வந்து specialized cells called neurons. The human nerve system is divided into the following two. One is central nerve system, second one is peripheral nerve system. First we see about central nerve system. Central nerve system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. First we see about brain. Already we know our brain is a commanding center of our body. We use our brain to think, read and write. The brain is covered by three membranes called meninges. They are dura mater, arachnoid membrane and pia mater. The brain is kept in the bony case called cranium or skull. It is made up of 8 immovable bones. The brain is made up of millions of functional units called neurons. நம்மளோட பிரெயினை திங்க் பண்ண, ரீட் பண்ண, ரைட் பண்ண அண்ட் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண எல்லாத்துக்குமே எதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா பிரெயின் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பிரெயின் வந்து 3 மெம்பரேன்ஸால் கவர் ஆகிருக்கு. அந்த மெம்பரேன்ஸ் பேர் தான் டியூரா மேட்டர், ஆர்கனாய்ட் மெம்பரேன் அண்ட் பியா மேட்டர். This brain is protected by a bony case called skull. நம்ம brain எதால protect பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்கல்லால் தான் protect பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் அந்த ஸ்கல் வந்து 8 immovable போன்ஸால் மேட் ஆகியிருக்கும். பிரெயினோட ஃபங்க்ஷனல் யூனிட்ஸ் என்னன்னா நியூரான்ஸ். Human brain is divided into 3 parts. One is forebrain and it is also called as cerebrum, and second one is midbrain, it is also called as cerebellum, and third one is hindbrain, it is called as medulla oblongata. This is your structure of our human brain. Now we see the functions of forebrain. The forebrain consists of cerebrum, thalamus and hypothalamus. In the forebrainல 3 parts இருக்கு. One is cerebrum and thalamus and hypothalamus. It is the largest part of our brain. நம்ம பிரெயின்ல இருக்கிறதுல எதில் ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் பார்ட் அப்படின்னா இந்த செரிப்ரம் தான். It is also called as forebrain. It is the center of human memory. நம்ம நடக்கிற எல்லா நிகழ்வுகளும் ஆக்டிவிட்டீஸ் எந்த ஒரு ஆக்ஷன்ஸுமே எங்கே போய் சேவ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த செரிப்ரமில் தான் போயிட்டு சேவ் ஆகும். நீங்கள் படிக்கிறது, பார்க்குறது, ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா கூட அந்த விஷயம் எல்லாமே எங்கே போயிட்டு உனக்கு ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா செரிப்ரமில் தான் ஸ்டோர் ஆகும். இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ், இமேஜினேஷன் அண்ட் ரீசனிங். இந்த செரிப்ரம் வந்து கரெக்டான வேவில் உனக்கு ஒர்க் ஆகுச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் நீ இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்க முடியும், இமேஜினேஷன் பண்ண முடியும் அண்ட் ரீசனிங்காக யோசிக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அபவுட் மிட்பிரெயின். Midbrain is also called as cerebellum. It lies behind the cerebrum. இது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்குன்னா செரிப்ரம்க்கு கீழே ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும். It coordinates the movement of the muscles of the body. இந்த செரிப்ரம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம
பாடியில் இருக்கிற மசில்ஸை எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூமெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதுக்கு யூஸ் ஆகுது. இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி. இந்த செரிபெல்லம் தான் நம்ம பாடியை பேலன்ஸ்டாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஒன், hindbrain. Hindbrain is also called as medulla oblongata. The hindbrain comprises of pons and medulla oblongata. It is also called the brain stem. In this picture you have seen அந்த ஸ்பைனல் கார்டுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த பார்ட்டு தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மெடியூலா ஆப்லங்கேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்க்க பிளான்ட்டோட ஸ்டெம் ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால it is also called as the stem of our brain. It is called vital knot because it controls breathing, heartbeat and other involuntary muscles. இந்த hindbrainல இருக்கிற மெடுலா ஆப்லங்கேட்டா தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கும் ஹார்ட்ஸ் வந்து ஹார்ட் பீட் ஆகிறதுக்கும் இதெல்லாம் எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த hindbrain தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இட் கனெக்ட்ஸ் த பிரெயின் டு த ஸ்பைனல் கார்ட். இந்த hindbrain தான் நம்மளோட பிரெயினை ஸ்பைனல் கார்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணுது. This is a structure of brain. Do you know average weight of human brain is 1.300 kg. ஒரு ஆவரேஜான ஹியூமன் பீயிங்க்கு எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் அவங்களோட பிரெயின் அப்படின்னா 1.300 kg வந்து வெயிட் ப்ரெசன்ட் ஆகியிருக்கும். நெக்ஸ்ட், the brain needs a continuous supply of oxygen for better functioning. ஆக்சிஜன் சப்ளை கண்டினியூஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம பிரெயின் வந்து திங்க் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ ஃபங்க்ஷன் ஆகும். The brain loses the ability to function when it does not get oxygen for more than 4 minutes. ரெகுலராக ஆக்சிஜன் கிடைக்கல அப்படின்னா நம்மளோட பிரெயின் வந்து கிட்டத்தட்ட 4 minutes வரைக்கும் அதனோட ஃபங்க்ஷன்ஸை இழந்துடும், அது ஃபங்க்ஷன் ஆகிறத இழந்துடும். நெக்ஸ்ட், enough sleep and healthy food increases efficiency of our brain. பிரெயின் வந்து நார்மலாக இருக்கணும், நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு 8 hours ஸ்லீப்பிங்கும் ஹெல்தி ஃபுட்ஸும் கட்டாயமாக எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸ்பைனல் கார்ட். Spinal cord is along a tube-like structure which extends from the brain. It lies within the backbone of our body. Already we say ஸ்பைனல் கார்டையும் பிரெயினையும் எது வந்து கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா hindbrain தான் கனெக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த ஸ்பைனல் கார்டு வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பேக்போன் ஆஃப் அவர் பாடி இருக்கியே அங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கோம். செகண்ட் ஒன் இஸ் peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of nerves extending from the spinal cord to all parts of the body. Peripheral nerve system அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம பிரெயினில் இருந்து வர நர்வ்ஸ் எல்லாம் ஸ்பைனல் கார்டில் இருந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுது இல்லையா, அதுதான் பெரிபெரல் நர்வ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் 2 parts. One is somatic nerve system and another one is autonomous nerve system. What is the functions of these two nerve systems means? Somatic nerve systems carries sensations from the organs to the brain and takes messages from the brain to organs for movements. Somatic nerve systems என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்குள்ளே நடக்கிற சென்சேஷனை எல்லாம் பிரெயினில் இருந்து எல்லா ஆர்கன்ஸில் இருந்து பிரெயினுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணும் அண்ட் பிரெயினில் இருக்கிற மெசேஜஸ் எல்லாம் கொண்டுட்டு போயிட்டு அந்தந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு கன்வே பண்ணும். அண்ட் autonomous nerve system controls the nerves of the inner organs of the body. autonomous nerve systems-ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம பாடிக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா நர்வ்ஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த autonomous nerve system-ஓட ஒர்க். Okay students, this lesson will be over. We will meet you on next class with a new lesson. Thanks for watching this video students.